Clorox was invented or manufactured to take stain. Hallelujah. Take the color out of ink or any other stain. They got it, it'll break it up to you. You never will find it in. వారు నేరస్తులని సాతాను అన్నాడు. వారు కాదు అని ఆయన చెప్పగలడు. ఆ క్లోరాక్స్ మరకలను తీసివేటుకు సిరాలో గాని మరి ఏ ఇతర రంగుల్లో గాని మరకలు తీసివేటుకు తయారు చేయబడింది. వారు దానిని కనుగొన్నారు. తిరిగి నీవు దాన్ని కనుగొనంతగా అది దాన్ని పగలగొడుతుంది. It goes back to gases and all the way back to cosmic light and the past molecules and everything else. It turns back to the original where it comes from. It's a creation had to come from a creator. అది తిరిగి వాయువులుగా వెళ్ళిపోతుంది. నేరుగా సూర్య వెలుగుగా వెళ్తుంది. గతములోని అణువులుగా ఎక్కడి నుండి వచ్చినవో ఆ ప్రారంభ స్థానానికి వెళ్తుంది. అది సృష్టి. ఒక సృష్టి అన్నది సృష్టికర్త యొద్ద నుండి రావలేను. But all the chemicals that was manufactured and put together, they're broke up, and that's just all there is to it. There's no more of it. Hallelujah. Even the very water substance it is blends with the Clorox, which is ashes. Amen. Glory to God. It's all clean. అయితే తయారు చేయబడిన ప్రతి రసాయనము మరియు కలిపినవి అవి విచ్ఛిన్నమైపోవును. అవి ఇక ఉండవు. దానిలోని నీరు అను పదార్థం కూడా క్లోరెక్స్తో కలిసిపోయి బూడిదయగును. ఆమేన్. దేవునికి మహిమ కలుగును కాక. అదంతా శుభ్రంగా ఉండును. That's what the blood of Jesus Christ does to the true child of God when he confesses that sin and stands there justified in his mercy, goodness. Even it's so great till God said I can't even remember it anymore. And he's absolutely my son. దేవుని యొక్క నిజమైన బిడ్డ ఎడల యేసుక్రీస్తు రక్తము చేయునది అదే. అతడు ఆ పాపమును ఒప్పుకొని అక్కడ నిలబడిన ఎడల ఆయన యొక్క కనికర సంపన్నతలో నీతిమంతునిగా చేయబడును. అదెంత గొప్పదనగా అది ఇక ఎన్నటికీ నాకు జ్ఞప్తి లేదు అని దేవుడు చెప్పునంతగా అతడు ఖచ్చితంగా నా కుమారుడు. Hallelujah. Really, I say to you, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe in what you said, you shall come to pass. You can have that what you said. You are the redeemed son. Amen. I know that's true. నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నాను, కదలిపోమ్మని మీరీ పర్వతముతో చెప్పినట్లయితే మీ హృదయంలో సందేహింపకుండా మీరు అడిగిన దాని యందు నమ్మిక ఉంచినట్లయితే జరుగును. ఏది జరగాలని మీరు చెప్పారో మీరది పొందుకుంటారు. నీవు విమోచింపబడిన కుమారుడవు. ఆమేన్. అది నిజమని నాకు తెలుసు. I've seen squirrels appear, 6 different times that I knew, and not no more than would be sitting here. He's just as he could create squirrels, the same as he create flies or frogs or anything else. He's God the Creator. Right. 6 వేరువేరు సమయంలో దూరములో ఉడతలు కనిపించుట నేను చూశాను. ఇక్కడ కూర్చున్న వాటిని గురించి నాకు తెలియదు. ఆయన ఏ విధముగా ఈగలను లేక కప్పలను లేక మరి దేనినైనను ఏ విధంగా సృష్టించగలడో అలాగే ఉడతలను కూడా సృష్టింపగలడు. ఆయన దేవుడు, సృష్టికర్త. సరే. And when no mortal being, but when that sin of that mortal is confessed and dropped into that Clorox of the bleach of Jesus Christ that bleaches all sin, he's purely unadulterated, without sin, without fault. He that's born of God does not commit sin, for he cannot sin. The bleach stands between him and God. ఏ మత్తుడి కూడా ఆ మత్తుని యొక్క పాపము ఒప్పుకొనబడి ఆ క్లోరాక్స్లో వేయబడి యేసుక్రీస్తు యొక్క బ్లీచ్లో అది పాపమునంతా తీసివేయును. అతడు పవిత్రుడుగా, పాపము లేనివాడుగా, దోషము లేనివాడుగా ఉన్నాడు. దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు పాపము చేయడు. ఏలయనగా అతడు పాపము చేయజాలడు. బ్లీచ్ అతనికి దేవునికి మధ్య నిలబడును. How can it ever get there? When it breaks it up and sends it right back to the one who perverted it. Hey,
I feel religious. I tell you, I get stimulations now. As this begins to reveal. ఎవరైతే దానిని మార్పు చేశాడో అతని యొద్దకు అది పగలుగొట్టబడి తిరిగి పంపబడినప్పుడు అదెట్లు చేరగలదు? ఆమేన్. నేను భక్తి పరవశుడనవుతున్నాను. నేను మీకు చెప్తున్నాను, నేను ఇప్పుడు మీకు బయలుపరచుచుండగా ఉత్తేజపూరితనవుతున్నాను. Holy Satan on his throne. Yes, sir, offered it to God, offered it to our Lord. Here he is sitting here with this beastly heart in him. Now, here is the person, the beast, the incarnate devil. He makes his appearing here on earth under the false pretense. Oh, my goodness. గమనించు, సంపూర్తిగా సాతాను తన సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు. అవునండి, దేవునికే దానిని ఇవ్వకోరాడు, మన ప్రభువుకు ఇవ్వకోరాడు. ఇక్కడ అతడు మృగము హృదయముతో కూర్చున్నాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అతడు వ్యక్తి, మృగము, అవతారమెత్తిన దయ్యం. ఇక్కడ భూమి మీద అతడు అబద్ధపు నటనతో కనపరుచుకొనుచున్నాడు. అయ్యో, ఎంత జాలి! Under the false pretense of the true word, he associates himself with the word. He did just the same thing that his type did, which was Judas 2,000 years ago. What did he do? Judas came in as a believer, being a devil from the beginning. He was born the son of perdition. నిజమైన వాక్యం యొక్క అబద్ధపు నటన వలన వాక్యముతో తనకు తాను ఏకం చేసుకునుచున్నాడు. అతని పోలిక చేసినట్లుగానే అతడు చేశాడు. 2000 సంవత్సరాల క్రితము అతడు యూదా. అతడు ఏం చేశాడు? ఒక విశ్వాసిగా యూదా వచ్చాడు. ఆరంభం నుండి అతడు దెయ్యం, నాశనపుత్రుడు. అతడు జన్మించాడు. He pulled nothing over on Jesus because he knowed him from the very beginning. Amen. For he was the Word. All right. And remember, Judas took the place as treasure and fell by money. So does the church of this day. అతడు యేసును ఏమీ చేయలేకపోయాడు. ఎందుకనగా ఆరంభం నుండి అతనిని గూర్చి ఆయనకు తెలుసు. ఆమెన్. ఏలయనగా ఆయన వాక్యమయ్యుండెను. సరే, మరియు జ్ఞప్తించుకోండి, యూదా ఒక ఖజానాదారునిగా స్థానాన్ని తీసుకుని ధనం వలన పడిపోయాడు. సంఘము అలాగే ఈనాడు. The Catholic Church, as we noticed last night, charging for novenas, charging for prayers, and charging for everything. It's almost saying they fell the same thing to the daughters of the Catholic Church, which the Protestant. గత రాత్రి మనము గమనించినట్లుగా కేథలిక్ సంఘము 9 దినముల ప్రత్యేక ప్రార్థన అనగా నోవెనాకు డబ్బు వసూలు చేయుట, ప్రార్థనలకు డబ్బు వసూలు చేయుట, ప్రతిదానికి డబ్బు వసూలు చేయుట, అటువంటి విషయాల ద్వారానే కేథలిక్ కుమార్తెలు, ప్రొటెస్టెంట్లు కూడా పడిపోయారు. The whole thing's wrapped up in money. There's where Judas fell, and here's where he fell, and there's where the Protestants fall. సమస్తమును ధనముతో చుట్టివేశారు. అక్కడే అతడు యూదా పడిపోయింది. అక్కడే ప్రొటెస్టెంట్లు పడిపోయారు. Watch, rides a pale horse as he appears on his ride. This last ride. He's on his last now. Now that is not in our day. That will be on down. It's a seal, foretold. Of course, see, the church has done gone up when this happens. గమనించు, చివరిగా స్వారీ చేస్తూ పాండురవర్ణము గల దానిమీద స్వారీ చేస్తున్న వారిని గమనించు. అతని యొక్క ఆఖరి స్వారీ ఇది అగును. అది మన యొక్క దినాలలో కాదు, అది ఇంకా ముందుకుండును. అది ఒక ముద్ర ముందుగా చెప్పబడినది. ఎందుకనగా చూడండి, ఇది జరుగునప్పుడు సంఘం వెళ్ళిపోవును. When Christ appears here on earth, as this fellow appears and becomes completely the devil, from Antichrist all the way down to false prophet, then into the beast, the devil himself. ఇక్కడ
క్రీస్తు భూమి మీద అగుపించినప్పటికీ ఈ వ్యక్తి అగుపించును, సంపూర్తిగా దయ్యం అగుపించును, అంత్యక్రీస్తు నుండి అబద్ధ ప్రవక్తగా మారును, తరువాత మృగంలోనికి సాక్షాత్తు దయ్యమే. And he's riding on a pale horse, colored all up, mixed with all kind of colors to make him pale and deathly. అతడు పాండురవర్ణ గుర్రం పైన స్వారీ చేస్తున్నాడు. అన్ని రంగుల కలయిక, అన్ని రంగుల మిశ్రమంతో ఉన్నవి. అవి అతనిని పాండురవర్ణముతోనూ మరణ కారణముగా చేయుచున్నవి. But when our Lord appears here on earth, he'll be riding on a snow white horse, and he'll be completely, fully the Emmanuel, the Word of God incarnate in a man. There's how much difference there is in it. That's the difference of it. అయితే మన ప్రభువు భూమి మీద గుపించినప్పుడు ఆయన హిమం వంటి తెల్లని గుర్రం పైన స్వారీ చేయును, మరియు ఆయన పరిపూర్ణముగా నిండుగా ఇమ్మానుయేలుగా ఉండును. ఒక మానవునిలో దేవుని వాక్యము అవతారముగా ఉండును. అవునా, వారిలోనున్న భేదము అంతా, వారిలోనున్న వ్యత్యాసము అంతా. Notice, the Antichrist is on a pale horse, mixed colors. A horse is a beast that represents a power. His power is all mixed up. Why? It's politics. It's national powers. It's religious powers. It's demon powers. గమనించు, అంత్యక్రీస్తు పాండురవర్ణ గుర్రం పైన ఉన్నాడు, రంగురంగుల దానిపైనున్నాడు. మృగం ఒక జంతువు, అది ఒక శక్తికి పోలిక. అతని శక్తి అంతా మిశ్రముగా ఉన్నది. ఎందుకు? అది రాజకీయం, అది ఒక దేశముల బలములు, అది మత సంబంధమైన బలములు, అది దయ్యపు బలములు. It's all kinds of powers mixed together. A mixed pale horse was. He's got all kinds of powers. But when Jesus comes, it's on a one solid color horse. The Word. Amen. అది అన్ని రకముల బలముల మిశ్రమము, కలయిక. పాండురవర్ణ గుర్రంపై ఉండెను. అతడు అన్ని విధములైన అధికారములు కలిగి ఉన్నాడు. అయితే యేసు వచ్చినప్పుడు ఒక స్థిరమైన రంగుగల గుర్రంపై వచ్చుచున్నాడు, వాక్యము. ఆమేన్. This one mixes his colors of red, white, black. 3 colors in one, represented in one. And 3 powers represented in one. The white horse, the black horse, red horse. And 3 crowns in one. Okay? Sure. ఎరుపు, తెలుపు, నలుపు, ఇది తన రంగులను కలుపుచున్నది. ఒకదానిలో 3 రంగులు, ఒకదానిలో ప్రతిధ్వనించుచున్నవి, మరియు 3 బలములు ఒకదానిలో ప్రతిధ్వనించుచున్నవి. తెల్లని గుర్రం, నల్లని గుర్రం, ఎర్రని గుర్రం, 3 కిరీటాలు ఒకదానిలో. చూశారా? అవును, నిశ్చయం. I've seen the crown myself. Just all that close, looked at it, but let me get to it on account of glass. So there it was, big lock on it, set in a case, triple crown. So I know it's the truth. So there he was, triple crown. Biker, heaven, purgatory, and earth. కిరీటము నేను చూశాను, నాకు నేనుగా నిలబడి దానికి దగ్గరగా ఉండి అది చూశాను. దాని మీద అద్దం ఉండటం వలన దగ్గరికి వెళ్ళనివ్వలేదు. ఒక పెట్టెలో అది ఉంచి పెద్ద తాళం వేసి అదక్కడ ఉంచారు. ముక్కోణ కిరీటము, కావున అది సత్యం. కావున అతడు త్రికోణ కిరీటము కలిగిన్నాడు. వికార్, పరలోకపు ప్రతినిధి, పాప పరిహారము చేయు అధికారం గలవానిగాను భూమి మీద అధికారం గలవానిగాను చెప్పుకొనుచున్నాడు. 3 powers united together. See? All mixed up in a color, pale. Death spoke in the whole thing. Political and religious and demon powers. Mixed together. Politics. He is the king of politics. Satan is. Smart. Sure, don't try to outwit him. Just trust the Lord. 3 బలములు ఒక్కడిగా కలపబడి ఉన్నవి. చూసారా? అన్నీ కూడా పాండుర వర్ణములో కలిసినవి.
మరణము అన్నిట్లో చెప్పబడి ఉన్నది. రాజకీయం మరియు మతము మరియు దయ్యపు బలములు కలిసినవి. రాజకీయములు. సాతాను రాజకీయాలకు రాజు, తెలివైనవాడు. నిశ్చయం అతనిని ప్రతియుక్తి చేయుటకు ప్రయత్నము చేయవద్దు. అలా ప్రభువునందు విశ్వాసముంచు, అంతే. I've went through it before. All smart educations and things like that come from the wrong side. Just follow through the Scripture. Find out that's right. Follow Cain's children, see what they become. Then follow Seth's children, see what they will. Not as I'm supporting ignorance, not at all. No, sir. అంతా ముందుగానే నేను చూశాను. అన్ని తెలివితేటలు, విద్య మొదలైనవన్నీ తప్పు మార్గాల నుండి వచ్చును. దానిని లేఖనము ద్వారా వెంటాడి అది సరి అయినదని అవునో కాదో చూడండి. కయ్యూను సంతతిని గమనించి వారు ఏమయ్యారో చూడుడి. అటు తర్వాత షేతు సంతతిని గమనించి వారు ఎలాగున్నారో చూడుడి. నేను అజ్ఞానమును బలపరచట్లేదు, ఎప్పటికీ కాదు, లేదండి. But you take any person's hardly of the Bible, very seldom, and there's one named Paul that was a smart man, and he said he had to forget everything he knowed in order to know Christ. He said, I never come to you with enticing words of wisdom of man, but I come to you in the power of the resurrection of Christ. That's right. The power of the Holy Ghost. అయితే బైబిల్లో ఉన్న ఏ వ్యక్తినైనా తీసుకుని చూడుడి, చాలా అరుదుగా. మరియు పౌలు అను పేరుగల ఒకడున్నాడు. అతడు తెలివినవాడు. అతడు చెప్పాడు, క్రీస్తును తెలుసుకుంటకు అతడు ఎదిగినదంతా అతడు మరువలసి ఉన్నది అని. అతడన్నాడు, మనుష్య జ్ఞానముతో కూడిన తీయని మాటలతో నేను మీ యొద్దకు రాలేదు, కాని క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానము తోడి శక్తితో మీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాను. అవును, పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో. Look at the others. Some of them didn't even know right to left hand, and all. I look down through the age of the prophets and where they come from, and so forth. See what I mean? See, it's a smart, intellectual, and wisdom. Wisdom is exactly the very thing that takes you away from God. Hallelujah. ఇతరులను చూడు, వారిలో కొందరికి కుడి ఎడమలు కూడా తెలియవు. మరియు ఓ ప్రవక్తల కాలమును చూడండి, వారెక్కడి నుండి వచ్చారో మొదలైనవి. నా భావమేదో చూశారా? అది తెలివైనది, మేధాశక్తి, జ్ఞానము ఖచ్చితంగా దేవునికి దూరముగా తీసుకుని పోయేది. He had three powers or three jurisdictions, the earth, heaven, and purgatory. He is himself a trinity. That's what he's made up of. And he rides in a trinity. His powers in a trinity. His crowns in a trinity. His horses in a trinity. అతనికి 3 బలములున్నవి, లేక 3 పరిధులున్నవి. భూమి, పరలోకము మరియు పాప పరిహార స్థలము. అతను తనకు తానే త్రిత్వము. దానితోనే అతడు చేయబడి ఉండెను. మరియు త్రిత్వము స్వారీ చేయుచున్నాడు. త్రిత్వములో అతని బలమున్నది. అతని కిరీటము త్రిత్వములో ఉన్నది. అతని గుర్రము త్రిత్వములో ఉన్నది. That's what he is. A trinity, a power of trinity, a crown of trinity, a horse riding of trinity, that's of offices, a 4 again. Hallelujah. See? A 4 again. All right. అదే అతడై ఉన్నాడు. త్రిత్వము యొక్క బలము, త్రిత్వము యొక్క కిరీటము, గుర్రపు స్వారి యొక్క త్రిత్వము, అది వాని యొక్క కార్యాలయము. తిరిగి 4. చూసారా? 4. మంచిది. 3 stages of his ministry makes him one person, Satan incarnate. 3 stages of the ministry: Antichrist, false prophet, and beast. And 3 types. See now, these 3 types now that makes him. అతని పరిచర్య యొక్క 3 దశలు అతన్ని ఒక వ్యక్తిగా చేసినది. సాతాను అవతారమెత్తుట 3 దశలు. అంత్యక్రీస్తు, అబద్ధ ప్రవక్త మరియు మృగము. ఆ 3 పోలిక చూడండి. ఇప్పుడు 3 మాదిరిలున్నవి అతన్ని చేస్తున్నవి. God makes himself known too. And water, blood, spirit makes a Christian a son of God by the word of God. See? And these 3 powers makes him a devil. See? All this sure is water, blood, and spirit, which is of God. And that's politics, religion,
and demon power mixed together makes him the devil. దేవుడు కూడా నీటి ద్వారా, రక్తము ద్వారా, ఆత్మ ద్వారా బయలుపరుచుకొనుచున్నాడు. దేవుని వాక్యము ద్వారా ఒక క్రైస్తవుని ఒక దేవుని కుమారునిగా చేయుచున్నాడు. చూశారా? మరియు ఈ మూడు బలములు అతన్ని దయ్యముగా చేయుచున్నవి. చూశారా? ఇక్కడ ఇది నీరు, రక్తము మరియు ఆత్మ. అది దేవునిదై ఉన్నది మరియు అది రాజకీయము, మతము మరియు దయ్యపు శక్తి కలిసినవి. అతను దయ్యముగా చేసినవి అతన్ని. Christ first coming, immortal, he comes 3 times. Christ is in 3. Watch how he comes. He's the 4. Watch Christ. First coming, he come immortal to bleed and die. Is that right? That's his first coming. క్రీస్తు యొక్క మొదటి రాకడ ఒక మర్త్యమైనది. ఆయన 3 సార్లు వస్తాడు. క్రీస్తు 3లో ఉన్నాడు. మొదటి రాకడ మర్త్యునిగా ఆయన వచ్చాడు, రక్తము కాచి చనిపోవుటకు. అవునా? అది ఆయన యొక్క మొదటి రాకడ. The second coming is the rapture. We meet him in the skies, immortal. His third coming, he's the incarnate God. God Emmanuel to reign on earth. Right. Only 3. రెండవ రాకడ ఎత్తబడుట. అమర్త్యులముగా మనమాయను ఆకాశములో కలుసుకుంటాము. ఆయన 3వ రాకడ ఆయన అవతారమెత్తిన దేవుడు. ఆమేన్. దేవుడు ఇమ్మానుయేలుగా భూమి మీద పరిపాలించుట. అవును, 3 మాత్రమే. Fourth stage of the rider, what? The fourth stage of this rider is called death. Death means eternal separation from God. That's what death means. To be eternal separated from God. స్వారీ చేయవాని యొక్క 4వ దశ గమనించు. ఈ స్వారీ చేయవాని యొక్క 4వ దశ మరణముగా పిలువబడుచున్నది. మరణము అనగా దేవునికి నిత్యమైన ఎడబాటు. మరణమనగా అది అర్థం నిరంతరము దేవునికి ఎడబాటుగా ఉండుట. Now, if we place this fellow out, if we have showed by the Bible who that fellow is, and we even took the hills of place and everywhere just exactly detailed right on down, and now he's called by the eagle death. Amen. That's what he calls him. తరగతి. ఇప్పుడు ఇతనిని మనము బయట ఉంచినట్లయితే ఆ వ్యక్తి ఎవరైనది మనము బైబిల్ ద్వారా చూపించగలిగిన ఎడలా, మరియు మనము కొండలను, ఆ స్థలములను మరియు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాడో సమస్తమును చూశాము. మరియు ఇప్పుడు అతడు మరణము అని పక్షరాజు ద్వారా పిలువబడుచున్నాడు. అదే అతనిని ఆయన పిలుచున్నది. Remember here, see, death is eternal separation. Remember, saints don't die. They sleep. Not die. You heard my words and believe on him and sent me has eternal life. జ్ఞప్తించుకో. ఇక్కడ చూడండి, మరణము నిత్యమైన ఎడబాటు. జ్ఞప్తించుకోండి, పరిశుద్ధులు మరణించరు, వారు నిద్రిస్తారు, మరణించరు. నా మాటలు విని నన్ను పంపినవాని యందు విశ్వాసముంచువాడు నిత్య జీవము కలవాడు. That's right. Shall not come into the judgments, pass from death unto life. I am the resurrection of life, said Jesus. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. అవునది నిజం. తీర్పులోనికి రాక మరణములో ఉండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడు. నేనే పునరుద్ధానమును జీవమునై ఉన్నాను. యేసు చెప్పాడు, నాయందు విశ్వాసముంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును, బ్రతికి నాయందు విశ్వాసముంచువాడు ఎన్నడూను చనిపోడు. Lazarus dead, he sleepeth. Fear not, the girl's not dead, but sleepeth. They laughed him to scorn. Is that right? Yes, amen. Oh my. See, saints don't die. లాజరు చనిపోయాడు, అతడు నిద్రిస్తున్నాడు. భయపడవద్దు, చిన్నది చనిపోలేదు, నిద్రిస్తున్నది. ఆయనను అపహాస్యము చేయుచున్నారు, నవ్వారు. అవునా? అయ్యో, చూశారా, భక్తులు చనిపోరు. Separation from God is death. Eternal death, and this fella is called death. So keep away from him. Amen. What is the organizational system? The first. Amen. Now
church, organized. And when he took the understanding of Constantine at the Nicaea Council, దేవునికి దూరమౌట మరణము, నిత్య మరణము. ఈ వ్యక్తి మరణమని పిలువబడుచున్నాడు. కాబట్టి అతనికి దూరంగా ఉండుడి. అతను ఏమయ్యున్నాడు? నిర్మాణాత్మకమైన పద్ధతి అయ్యున్నాడు. నికేయ సభలో కాన్స్టాంటైన్ చెప్పిన ఆలోచన ప్రకారంగా మొదటిగా స్థాపించబడిన సంఘం యొక్క శాఖ క్రమమై ఉన్నాడు. We brought them women last night and showed how that Eve, the first bride, before her husband ever got to her, she fell by disbelieving God's word in Eden. The spiritual bride that was born on the day of Pentecost of Christ before he could get to her. What happened? She fell at Rome. What? Forfeited her virtue of the word for dogma. Amen. Amen. గత రాత్రి మనము స్త్రీలను గూర్చి చూశాము. ఏ విధముగా హవ్వ మొదట పెళ్లి కుమార్తె తన భర్తతో పోకముందు ఏదేనలో దేవుని వాక్యమును అపనమ్మకముగా ఉండుట వలన ఏ విధముగా పడిపోయినది చూశాము. క్రీస్తు యొక్క పెంతెకోస్తు దినాన జన్మించిన ఆత్మీయ పెళ్లి కుమార్తె ఆయన ఆమెను చేరకముందు ఏం జరిగింది? ఆమె రోములో పడిపోయినది. ఏంటి? సిద్ధాంతము కొరకై వాక్యం యొక్క శీలమును కోల్పోయినది. ఆమేన్. Oh my! I feel stimulation coming again. Amen. I don't mean to act crazy. I don't mean that, but you don't realize what that does to me. I've been sitting in this for 4 days now, and so I have to say something and kind of get me feeling human again. నేను నా మీదికి ఉత్తేజము తిరిగి వచ్చుట నేను చూచుచున్నాను. అవునండి, తలంచుచు వెర్రిగా ప్రవర్తించుడని కాదు నా భావం, అది కాదు నా అర్థం. అయితే అది నాకేం చేస్తుందో మీకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఇందులో 4 దినాల నుండి కూర్చొని ఉన్నాను, మరియు నేను మరలా సాధారణ మానవునిగా అనుభూతిని పొందవలనన్నచో మరి ఏదో నేను చెప్పవలను. నా భావం ఏదో మీకు తెలియను. All right. Start talking like that and you see visions breaking all over the place. That's right. That's the reason I say something to get myself back again. Shake back again. సరే, ఆ విధముగా మాట్లాడుచుండగా అన్ని చోట్ల దర్శనాలు వచ్చునని మీకు తెలుసు. అవును, చూడండి, ఆ కారణము చేత నేను తిరిగి మీకు ఒకటి చెప్పవలసి ఉంటుంది. చూశారా? You ever notice me when I have a discerning line? I'll say something to make people laugh. Then I'll say something to make people cry. Then I'll say something to make them angry. నేను వివేచన వరుసలో ఉన్నప్పుడు మీరెప్పుడైనా నన్ను గమనించారా? నేను ఒకటి చెప్తాను, ప్రజలను నవ్వునట్లు చేస్తుంది. ఆ తర్వాత నేనొకటి చెప్తాను, ప్రజలు ఏడ్చినట్లు చేస్తుంది. తర్వాత ఇంకొకటి నేను చెప్తాను, వారు కోపం వచ్చినట్లు అవుతారు. I've got something spotted out. I'll say something to see how it takes, then I'll see what kind of light's over and what takes place. నేనేదో అంశమును కనుగొంటాను, మరియు అది ఏ విధంగా తీసుకుంటుందో అనియు, తరువాత ఏ విధమైన వెలుగు వారిపై ఉన్నదనియు, ఏం జరుగుతుందనియు చూచుటకు. I don't know where it's at now, where it's calling or not, if it isn't. That's their genuine believer, all right. You call them and say, you so-and-so. తరువాత అదెక్కడో నాకు తెలియను, మరియు అది పిలుపో కాదో నాకు తెలియను. అది కాకపోతే ఒక అసలైన విశ్వాసి అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాయడేదా? సరే, నీవు వారిని పిలువు, అడు తర్వాత చెప్పు, నీవు ఫలానా ఫలానా. చూశారా? And when you get down, Spirit begins to anoint them, you begin to see that flashing coming everywhere. See like that around the room. So that's the reason I say something, kind of start back again, start off new again, see. మరియు నీవు క్రిందికి వచ్చినప్పుడు ఆత్మ అభిషేకించుటకు ప్రారంభించును. తరువాత ఆ వెలుగు ఆ విధంగా గది చుట్టూరా ప్రకాశించుట జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ కారణం చేత నేను ఏదైనా ఒక కార్యం చెప్పుచుండగా మధ్యలో నిలిపి దానిని మరలా చెప్పుటకు ప్రారంభిస్తాను. చూశారా? Ever since last Sunday, I just sat right in a room, just praying, that's all, under the anointing. I know this is right. Amen. If you believe God, I know you do. You just watch the end of the week. Oh, glory. Hallelujah. గత ఆదివారం నుండి నేను గదిలో కూర్చొని అలా ప్రార్థిస్తున్నాను. అంతే, అభిషేకం క్రింద ఉండి. ఇది సరియే అని నాకు తెలుసు. మీరు దేవుని నమ్ముతున్నారు.
మీరు అవునని నాకు తెలుసు. వారము చివరను మీరు గమనించండి. చూశారా? మంచిది. అవును. Now, death means eternal separation from God. You remember now, saints don't die. ఇప్పుడు మరణమనగా దేవుని యొద్ద నుండి నిత్యమైన ఎడబాటు. ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, పరిశుద్ధులు చనిపోరు. Remember, his bride was given a pale horse. This rider was given a pale horse to go forth with. He's given this pale horse to go forth with, and he rode this pale horse of death. Now, we know what that was. We know what church that was. జ్ఞప్తించుకోండి, అతని పెళ్లి కుమార్తెకు పాండుర వర్ణ గుర్రము ఇయ్యబడిను. నా అర్థం, ఈ స్వారీ చేయవానికి పాండుర వర్ణపు గుర్రము ఇయ్యబడెను. వెళ్ళుటకు, అతనికి ముందుకు సాగుటకు ఈ పాండుర వర్ణ గుర్రము ఇయ్యబడెను. మరియు మరణమను ఈ పాండుర వర్ణ గుర్రంపై స్వారీ చేయుచున్నాడు. ఇప్పుడు అదేంటో మనకు తెలియను. అదే సంఘము మనకు తెలియను. And remember, and last night, she was not only a whore, she was a mother of harlots. Amen. And we find out that what made her a whore was a woman that's that type of a woman. It's a flat word to say amongst a mixed audience, but the Bible says that, you see. So then we realize that that's a woman that lives untrue to her marriage vows. మరియు గుర్తుంచుకోండి, గత రాత్రి చూచున్నాము, ఆమె ఒక వేశ్య మాత్రమే కాదు, కాని వేశ్యలకు తల్లి కూడా. ఆమెను వేశ్యనుగా చేసినదెవరు అని మనం చూశాము. ఒక స్త్రీ, ఆ రకమైన స్త్రీ. అది మిశ్రిత జనుల మధ్య చెప్పిన మాట కాదు, అయితే అది బైబిల్ చెప్తుంది. అవునా? కాబట్టి అటు తర్వాత మనము గ్రహిస్తున్నాము, తన యొక్క వివాహ ప్రమాణాలకు అపనమ్మకంగా ఉన్న ఒక స్త్రీ అని మనము గ్రహిస్తున్నాము. And you see, she's supposed to be, says herself, calls herself the Queen of Heaven. That would be the bride of God. God is Christ. చూడండి, మరియు ఆమె ఆ విధముగా నుండగా పరలోకపు రాణి అని ఆమె పిలుచుకొనుచున్నది. దేవుని యొక్క పెళ్లి కుమార్తె, దేవుడనగా క్రీస్తు. And we find that she's committing fornications, and she's causing the kings of the earth to commit fornications. And all the rich men and great men, the whole earth went after her. See? ఆమె జారత్వం చేయుచున్నట్లుగా మనం చూచి ఉన్నాము. ధనికులు, గొప్పవారు, భూరాజులు జారత్వం చేయుచున్నట్లుగా ఆమె ప్రవర్తించెను. భూలోకమంతా ఆమె వెంట వెళ్ళినది. చూశారా? And then we find out that she produced some daughters, and they were harlots. What is a harlot but a whore? The same thing. A fornicator. Fornications, evil, adulteries, committing what to do, organized, got a system. Taught the man-made systems, Pentecost and a whole bunch. మరియు అటు తర్వాత ఆమె కొందరు కుమార్తెలను ఉత్పత్తి చేసినట్లుగా మనం కనుగొనుచున్నాము. వారు వేశ్యలు. వేశ్య అంటే ఏంటి? జారిని కాక మరెవరు? ఒకటే, ఒక జారిని. జారత్వము, చెడు, వ్యభిచారం చేసిరి. వారేమి చేశారు? నిర్మలాత్మకమయ్యారు. ఒక క్రమమును ఏర్పరచుకున్నారు. మానవ కల్పిత పద్ధతులను బోధించారు. పెంతికోస్తు మరియు సమస్తము. Now, don't let your conscience drop down your pocket, Pentecost. Let me tell you something. Let's look the thing right in the face. We're too late down the road now to go to pulling punches. ఇప్పుడు నీ వద్దు, పెంతికోస్తు, మీ యొక్క మనస్సాక్షిని జేబులో విడిచి పెట్టుకోండి. నేనొకటి మీకు చెప్తున్నాను, నేరుగా ముఖాన్నే విషయం చూద్దాం. ఒకరి కొరకు దూషణ చేసుకుంటూ ఇప్పటికీ రహదారిన ఆలస్యం చేసి ఉన్నాము. Look here, we are living in the Laodicean church age, and that was the most ridiculous church age of all the rest of them. A lukewarm and the only one that Christ was on the outside trying to get back in, and that's the Pentecostal message. ఇక్కడ చూడండి, మనము లౌకిక సంఘకాలంలో నివసిస్తున్నాము. అది మిగతా సంఘకాలం అన్నిటిలో చాలా పరిహసింపతగిన సంఘకాలము. ఒక లోపలికి వచ్చుటకు ప్రయత్నిస్తున్న క్రీస్తును బయట ఉంచిన
ఒకే ఒక నులివెచ్చని సంఘము, సంఘకాలము మరియు పెంతికోస్తు వర్తమానము బయలువెళ్ళు కాలమది. Said, I'm rich, boy. You was poor first. Now you really got rich, see. Haven't needed nothing and all what you was, he said, you're naked, miserable, blind, poor, wretched, and don't even know it. చెప్తుంది, నేను ధనవంతుడును అని. అబ్బాయ్, నీవు దరిద్రుడు మొదట, ఇప్పుడు నీవు నిజంగానే ధనికుడువయ్యావు. చూశారా, ఏమీ కొదువలేదు. మరియు నీవెట్లు ఉంటివి? ఆయన చెప్తున్నాడు, నీవు దిగంబరివి, దిక్కుమాలినవాడవు, గుడ్డివాడవు, దరిద్రుడువు, దౌర్భాగ్యుడును అని, అది ఎరుగని వాడవు అని. Now if a man was naked out there on the street and knowed it, well, he tried to help himself. But when he don't know it and you can't tell him no different, then he's in a bad shape. God have mercy upon him. ఇప్పుడు అక్కడ వీధిలో ఒక మనుష్యుడు దిగంబరిగా ఉంటే, అది ఎరిగి ఉంటే ఎందుకు అతనికి అతనే సహకరించుకుంటాడు? అయితే అతడు అది ఎరుగకపోతే అతనికి వచ్చేసాని నీవు చెప్పలేవు. అలాంటప్పుడు అతడు హీన రూపమందు ఉంటాడు. దేవుడు అతని ఎల్లా జాలి కలిగి ఉంటాడు. అవును. Notice, oh my. Now remember, this Antichrist himself, being the man, his bride, which is his church, was given a space to repent, and she did not do it in that church age. Thyatira. You remember? గమనించు. అయ్యో, ఇప్పుడు జ్ఞప్తించుకోండి. ఈ అంత్యక్రీస్తు తానే మనుషుడై ఉన్నాడు. అతని పెళ్లి కుమార్తె అనగా అతని సంఘము మారు మనసు పొందుటకు సమయం ఇవ్వడెను. ఆమె అది చేయట్లేదు. ఆ తుయతైరా సంఘకాలంలో మీకు జ్ఞాపకముందా? Let's go back just a minute. It won't hurt us to go back just a minute. Let's go back first, second chapter. Just a minute. We'll just read it. Second chapter of now Thyatira. Now watch this right quick now. My, we're just about closing time. Haven't got started. సరే, ఒక నిమిషం వెనుకకు వెళ్దాము. ఒక నిమిషం వెనుకకు వెళ్ళట వలన అది మనలను గాయపరచదు. ఒక నిమిషము 2వ అధ్యాయం కొరకు వెనుకకు వెళ్దాము. ఇప్పుడు తీతేరాను గూర్చి 2వ అధ్యాయము మనమది చదువుతాము. ఇప్పుడు ఇది గమనించుడి. ఇప్పుడు త్వరగా. అయ్యో, మనకు సుమారు ముగింపు సమయం ఇంకా ప్రారంభించలేదు. But notice, Thyatira. Now it begins at the 18th verse of the second chapter. అయితే గమనించండి, తీతేరా ఇప్పుడు 2వ అధ్యాయం 18వ వచనం నుండి అది ప్రారంభం. Unto the angel, that's the messenger, of the church of Thyatira, write these things, saith the Son of God, who has his eyes like unto flames and his feet like unto fine brass. తీతేరులో ఉన్న సంఘపు దూతకు అదే వర్తమానికుడు ఇలాగూ వ్రాయిము. అగ్ని జ్వాల వంటి కన్నులను, అపరంజిని పోలిన పాదములు గల దేవుని కుమారుడు చెప్పు సంగతులేవనగా, I know thy works and thy charity and thy service and thy faith, thy patience and the works, and has to be more than and the last be more than first. నీ క్రియలను, నీ ప్రేమను, నీ విశ్వాసమును, నీ పరిచర్యను, నీ సహనమును నేనెరుగుదును. నీ మొదటి క్రియల కన్నా నీ కడపటి క్రియలు మరి ఎక్కువైనవని ఎరుగుదును. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel. అయినను నీ మీద తప్పు ఒకటి నేను మోపవలసి ఉన్నది. ఏమనగా, తాను ప్రవక్తనని చెప్పుకొనుచున్న యెజబెలను స్త్రీని నీవు ఉండనిచ్చుచున్నావు. There you are. You know her in the Bible. She was the wife of Ahab. And here is the woman, church, Jezebel, the wife of the false prophet, which is supposed to be the genuine prophet of God, the Pope. Right? The genuine prophet. And his wife, Jezebel. అక్కడే నీవు ఉన్నావు. బైబిల్ గ్రంథములో ఆమెను మీరు ఎరుగుదురు. ఆమె అహాబు యొక్క భార్య. మరియు ఇక్కడ స్త్రీ, సంఘము, యెజబెలు అబద్ధ ప్రవక్త భార్య. అతడు అసలైన దేవుని ప్రవక్త అనబడువాడు, పోపు. మంచిది.
అసలైన ప్రవక్త అతని భార్య యెజబెలు. Now Ahab was supposed to be a genuine Jew, but he was a rascal. You know that. Because his wife just let him any way he wanted to. We find out Jezebel takes her money and leads these the way they want to too. ఇప్పుడు ఆహాబు అసలైన యూదుడు, అయితే అతడు బుద్ధిలేనివాడు. అది మీకు తెలుసు. ఎందుకనగా అతని భార్య అతనికి ఇష్టం వచ్చినట్లు నడిపించినది. యెజబెలు ఆమె ధనాన్ని తీసుకుని వీరు కోరినట్లు వీరిని కూడా నడిపించినది. Which calls herself a prophetess. Get it? To teach and subdue my servants. See, that Jezebel teaching has swept the country. To commit fornications, to eat things, sacrifice to idols. I gave her space to repent. See? Of her fornications, and she repented not. తాను ప్రవక్తనని చెప్పుకొనుచున్నా దాన్ని గ్రహించారా? అది నా దాసులకు బోధించుచు వారిని లోబరుచుచున్నది. చూడండి, ఆ యెజబెలు బోధ దేశమంతా ప్రాకిపోవుచున్నది. జారత్వము చేయుటకును, విగ్రహములకు బలిచ్చుటకును, బలిచ్చిన వాటిని తినుటకును, మారు మనసు పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచ్చితిని. కాని చూశారా, అది తన జారత్వము విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొందనొల్లదు. Watch this next verse. I will cast her into a bed, that's hell, and them that commit adultery with her unto great tribulations, that's going into the great tribulation, not the church now, except they repent of their deeds. ఈ తర్వాత వచనము గమనించుడి. నేను దానిని మంచం పట్టించి, అది పాతాళము, దానితో కూడా వ్యభిచరించువారు బహు శ్రమల పాలు చేతును. అనగా గొప్ప శ్రమలకు వెలుట సంఘము కాదు. ఇప్పుడు తమ క్రియల విషయమై మారు మనస్సు పొందితేనే కాని. Now, watch out here. I will kill her children, her harlots, with death. Spiritual death. You believe it? That's the word. ఇప్పుడు ఇక్కడ గమనించండి. దాని పిల్లలను, ఆమె వేశ్యలను ఖచ్చితంగా చంపేదను. ఆత్మ సంబంధమైన మరణము. మీరు నమ్ముతున్నారా? అది వాక్యము. I will kill them with death. If they're killed, they're eternally separated. All right. Remember, he gave her a space to repent. నేను వారిని చంపెదను. వారు చంపబడినట్లయితే వారు నిరంతరము ఎడబాటుగా ఉందరు. సరే, జ్ఞప్తించుకోండి, మారు మనసు పొందుటకు ఆయన సమయమిచ్చాడు. Thyatira age was the dark age. The dark horse rider rode in that time, when all the masses and everything had to be paid for, and the prayers and the novenias and so forth. Now, see his black horse then, after he refused to repent in Thyatira, what? Changes his riding from a black horse to a pale one, death, for his last ministry. తుయతేర కాలము, అంధకార కాలము. ఆ సమయంలో నల్లని గుర్రము స్వారీ చేయు సమయం. జనులందరూ ప్రార్థనలకై, నొవెనాలకు మొదలగు వాటికి పైకము చెల్లించు సమయమున ఆ నల్లని గుర్రంపై స్వారీ చేయవాడు బయలుదేరును. ఇప్పుడు అతని నల్లని గుర్రమును చూడండి. తరువాత తుయతైరలో మారు మనసు పొందుటకు నిరాకరించాడు. ఏంటి? అతని స్వారీ నల్లని గుర్రము నుండి పాండురవర్ణ గుర్రము రూపమునకు మార్చుకున్నాడు. మరణానికి అతని ఆఖరి పరిచర్య. I might just give the individual a little shake here. To refuse God, to refuse God's call, you'll do it the last time sometime. And just like that church did, it's over. God, patience will not always strive with man. See? ఇప్పుడు ఇక్కడ వ్యక్తికి ఒక చిన్న కదలికను నేను ఇవ్వవచ్చును. దేవుని తిరస్కరించుట, దేవుని పిలుపును తిరస్కరించుట కొన్నిసార్లు నీవు చివరి సమయంలో చేస్తున్నావు. మరియు సంఘము చేసినట్లు అది అయిపోయినది. దేవుడు సహనము
ఎల్లప్పుడూ నరునితో వాదించదు. చూశారా? And when she refused it and refused to accept it, then she changed and went, and now she's got a name called death, separation. God said, I'll even take her children, the Protestants, and every one of them I'll kill with eternal separation. Lord. There you are. Thyatira age, the dark age. This black horse now turns to death for his last ministry. మరియు ఆమె దానిని తిరస్కరించినప్పుడు, మరి దానిని అంగీకరించుటకు తిరస్కరించినప్పుడు, ఆ తర్వాత ఆమె మారినది మరియు వెళ్ళిపోయినది. ఇప్పుడు ఆమె మరణమును నామము కలిగి ఉన్నది. ఎడబాటు. దేవుడు చెప్పాడు, ఆమె పిల్లలను సహా తీసుకుంటాను, ప్రొటెస్టాంట్లను, వారిలో ప్రతి ఒక్కరిని నిత్య ఎడబాటు చేత వారిని చంపెదను. అక్కడే నీ ఉన్నావు. తుయతైర కాలము, అంధకార కాలము. అతని నల్లని గుర్రం ఇప్పుడు మరణముగా మారినది. అతని యొక్క ఆఖరి పరిచర్య. See how the church ages blend in with the seals? It's perfect. And we know it's right. The Holy Spirit makes no mistake. He gave us a great vindication the last time when we got the church ages done back there, you know. చూడండి, ఏ విధంగా సంఘకాలములో ముద్రలతో సమ్మిళితమైనవో సంపూర్ణము. అది సరైనదని మనకు తెలుసు. పరిశుద్ధాత్మ ఎలాంటి తప్పులు చేయడు. ఆఖరిగా సంఘకాలను గూర్చి మనము వెనుక ఆలోచించినప్పుడు మనకొక రుజువు ఆయన ఇచ్చాడు. మీకు తెలుసు. See the loving long suffering of God. Before He passed judgment upon her, He gave her a place to repent. And it's in the name of the Lord I say this. He's give the Protestant church the same thing and she won't do it. చూడు, ప్రేమ, దేవుని యొక్క సహనము. ఆమె పైన ఆయన తీర్పును వేయుటకు ముందుగా ఆమె మారు మనస్సు పొందుటకు స్థలాన్నిచ్చెను. అది ప్రభునామంలో ఇది చెప్తున్నాను. ప్రొటెస్టెంట్ సంఘానికి ఆయన అదే ఇచ్చున్నాడు. ఆమె అది చేయట్లేదు. Message is shook everywhere. And she won't do it. She's going to have her own dogmas and creeds. I don't care how much you explain it. వర్తమానము ప్రతి చోట కదిలింప చేస్తుంది. మరియు ఆమె అది చేయట్లేదు. ఆమె తన స్వంత మూఢభక్తిని కాని సిద్ధాంతాలను కాని కలిగి ఉండబోతున్నది. నీవు దాన్ని ఎంతగా విశదీకరించినా నాకు లెక్కలేదు. As I said, there in Chicago today, 4 more ministers and there are people sitting here. And there, they had me pinned off about the doctrine of serpent seed and all this other thing. I said, somebody get your Bible and come here and stand by me then. Nobody said nothing. అక్కడ షికాగోలో గత దినము నేను చెప్పినట్లు, ఇక్కడ కూర్చున్న జనుల కంటే ఎక్కువ మంది సేవకులున్నారు. మరియు అక్కడ వారు సిద్ధాంతాన్ని గూర్చి, సర్ప సంతానాన్ని గూర్చి, ఈ ఇతర విషయాల గూర్చి నన్ను నొక్కి నొక్కి అడిగారు. నేను అడిగాను, ఒకరు మీ బైబిల్ తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి నా ప్రక్క నిలబడండి అని. ఎవరూ ఏదీ చెప్పలేదు. Tommy Hicks said, I never heard that like that before, Brother Branham. I want 300 of those tapes. I would send them all my ministers. టామీ హిక్స్ అన్నాడు, నేను ఆ విధముగా జరుగుట ఎన్నడూ వినలేదు సహోదర బ్రహాం. నాకు ఆ టేపులు 300 కావలేను. నా సేవకులు అందరికీ నేను పంపగోరుచున్నాను. There's about 50 or 75 said, I'm coming down there to be rebaptized. Did they come? Not a one of them. Why? You give them space to repent. And you'll cast your children to death. Spiritual death. We pick that up tomorrow night, the Lord willing, or Saturday night on those plagues as fast as over. You watch what takes place there. అక్కడ సుమారు 50 లేక 75 మంది ఉన్నారు. తిరిగి బాప్తిసం పొందుటకు నేనక్కడకు వస్తున్నాను. వారు వచ్చారా? వారిలో ఏ ఒక్కరు? ఎందుకని? మారు మనసు పొందుటకు ఆయన సమయమిచ్చాడు. మరియు ఆయన మీ యొక్క పిల్లలను మరణమునకు, ఆత్మీయ మరణమునకు అప్పగించును. ప్రభుచిత్తమైతే రేపు రాత్రికి
లేక శనివారం రాత్రికి చూపుదాము. రాబో తెగుళ్ళ కూర్చి అక్కడ ఏమి జరుగుతుంది చూడండి. Like he gave Egypt. He gave Egypt a place to repent. What was that last plague? Was death. That's the last plague that's hit the Pentecostal church is spiritual death. She's dead. That's in the name of the Lord. She's spiritually dead. He gave her a place to repent and she rejected it. Now she's dead. She'll never rise again. ఐగుప్తుకు ఆయన ఇచ్చిన విధంగా ఐగుప్తు మారు మనసు పొందుటకు ఆయన అవకాశం ఇచ్చాడు. ఆఖరి తెగులు ఏంటి? మరణము. అదే పెంతెకోస్తు సంఘమును తాకిన ఆఖరి తెగులు, ఆత్మీయ మరణము. ఆమె చనిపోయినది. ఆమె ప్రభువు నామమున ఆమె ఆత్మ సంబంధముగా మరణించినది. ఆయన ఆమె మారు మనసు పొందుటకు అవకాశం ఇచ్చాడు. అది ఆమె నిరాకరించినది. ఇప్పుడు ఆమె మరణించినది. ఆమె తిరిగి లేవదు. And then people out there are trying to bring in Episcopalians and priests and so forth and call them Holy Father, so and so. Why, they ought to be ashamed of themselves. How blind can man get? So Jesus say when that sleeping virgin come to buy oil, she did not get it. మరియు అక్కడ ఆ ప్రజలు ఎపిస్కోపిలియన్లోనికి యాజకుల్లోకి తీసుకొచ్చుటకు ప్రయత్నించి వారిని పరిశుద్ధమైన తండ్రి ఫలానా ఫలానా అని పిలుచుకుతున్నారు. ఎందుకని? వారు అందునిమిత్తము సిగ్గుపడవలసిన్నది. మనుషులు ఏ విధంగా గుడ్డివారుగానున్నారు. ఆ నిద్రించు కన్య నూనె కొనుటకు వచ్చినప్పటికీ ఆమె దానిని పొందుకోలేకపోయిందని యేసు చెప్పలేదా? Everybody, you hear people say, I got the Holy Ghost, I spoke in tongues, but they don't want to come around a church like this. Oh, I don't believe I want to go around a place like that. And then say, you got the Holy Ghost? ప్రతి ఒక్కరూ ప్రజలు చెప్పడం మీరు వినియుంటారు. నేను పరిశుద్ధాత్మను పొందాను, నేను భాషలతో మాట్లాడానని చెప్పుట. అయితే వారు ఏ విధమైన సంఘమునకు వచ్చుటకు కోరుకుంటలేదు. మీకు తెలుసా, ఆ విధమైన స్థలమునకు పోవుటకు నేను కోరటలేదని నేను అనుకోవట్లేదని నేను నమ్ముతున్నాను. మరియు ఆ విధంగా చెప్తూ మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందియున్నారా? But you want your dignified ways. You want to stay in Babylon and still enjoy the blessings of heaven. You have to make your choice. You can't stay out there in the world and serve God at the same time. Jesus said you couldn't serve God and mammon. అయితే మీరు మీ డాంబిక మార్గాలే కోరుతున్నారు. బబులోన్లోనే ఉండాలని కోరుతూ పరలోక ఆశీర్వాదాలతో ఇంకా ఆనందిస్తారా? మీ యొక్క తీర్మానం చేయవలసి ఉన్నది. లోకములో మీరు ఉంటూనే అదే సమయంలో దేవుని సేవించలేరు. దేవుని సిరిని మీరు సేవించలేరని యేసు చెప్పాడు. So if you really get saved, you enjoy meetings where the Holy Spirit is vindicating itself and showing that the Word of God is so. కాబట్టి మీరు ఎదురు చూడని ఎడలా మీరు నిజముగా రక్షించబడితే ఎక్కడ పరిశుద్ధాత్మ తనకు తాను నిరూపించుకొని దేవుని యొక్క వాక్యము ఫలానాయని చూపించునో అట్టి కూటములో మీరు ఆనందించెదరు. Someone said that people make too much noise. It makes me nervous. You'll be nervous if you get to heaven. You just think, well, all of them are there. Then what about it? ఒకరన్నారు, ప్రజలు ఎక్కువ శబ్దం చేస్తున్నారు, అది నన్ను భయస్థును చేస్తుంది అని. నీవు పరలోకానికి వెళ్తే నువ్వు భయపడువాడవవుతావు. నీవు ఆలోచించు, వారందరూ అక్కడ ఉన్నప్పుడు అలాంటప్పుడు ఏంటి? Oh my, how the Lord wants to get a long suffering like it was in the days of Noah. He tried hard. He suffered long for 120 years to get them to repent. They wouldn't do it. అయ్యో, ఏ విధముగా ప్రభు నోహు దినాలున్నట్లు ఆయన దీర్ఘశాంతుడు. ఆయన బహుగా ప్రయత్నించాడు. వారు మారు మనసు పొందుటకు 120 సంవత్సరములు ఆయన ఎంతో ఓర్చుకున్నాడు. వారు చేయలేదు. In the days of Egypt, he sent plagues and everything else. They wouldn't do it. He sent John. They wouldn't return. He sent Jesus to die to save the whole group that would hear the word.
ఐగుప్తు దినాలలో ఆయన తెగులును మొదలగువాన్ని పంపాడు, వారు చేయలేదు. ఆయన యోహాను పంపాడు, వారు తిరగలేదు. మరణించుటకు ఆయన యేసును పంపాడు, వాక్యమును విను సమస్త గుంపును రక్షించుటకు. And now in the last days he promised again that he would send a message to call her out and restore the original faith back to the Word. And they won't receive it. They're so dogmatic in their dogmas and creeds so they don't know. మరియు ఇప్పుడు కడవరి దినాలలో ఆమెను బయటకు పిలిచి దాని యొద్దకు, వాక్యమునొద్దకు, అసలైన విశ్వాసమునొద్దకు త్రిప్పుటకు ఆయన ఒక వర్తమానమును పంపుదనని వాగ్దానం చేశాడు. వారు దాన్ని స్వీకరించరు. వారెంతో హేతుబద్ధంగా ఉంటారు. వారి సిద్ధాంతాలతోనూ మూఢభక్తిలోనూ వారికి వద్దనంతగా ఉంటారు. Oh, they think if an angel walked down, but God don't do that. He takes something ignorant and stupid, something that don't know how your ABCs or anything, and then He takes that type of a person, because He can take something that's nothing and then work to it. వారికున్నవన్నీ వారికున్నట్లయితే ఒక దేవదూత దిగివస్తే, అయితే దేవుడు అది చేయడు. ఆయన ఒక బుద్ధులేని అమ్మాయికుణ్ణి, చివరకు ఏలు ఎరుగని వానిని ఆయన తీసుకుంటాడు. తరువాత అలాంటి వ్యక్తినే తీసుకును. ఎందుకనగా ఏమీ లేని ఒకదానిని ఆయన తీసుకుని దాని ద్వారా పనిచేయును. As long as something thinks there's something, then they can do nothing with it. They always did that. You had to become nothing to become somebody with God. Oh my. వారు ఏదో అని తాము అనుకున్నంత వరకు వారు దానితోనే ఏమీ చేయలేరు. ఆయన ఎప్పుడూ అదే చేశాడు. దేవునితో నీవు ఒకటవు వరకు నీవు ఏమీ లేని వాడవు కావలసిన్నది. అయ్యో, Notice, yeah, He gave her space to repent, but she didn't do it. He's done it again, she won't do it. Her rejection away makes her, or her rejection makes the perfect way for Satan to come into her and be incarnate. Right. Incarnate himself right in her because she rejected the word. గమనించు, ఇంకా ఆమె మారు మనసు పొందుటకు ఆయన ఆమెకు సమయమిచ్చెను. అయితే అది ఆమె చేయలేదు. ఆయన దానిని మరలా చేశాడు. ఆమె అది చేయలేదు. ఆమె నిరాకరణ సాతాను ఆమెలోకి వచ్చి అవతారమెత్తుటకు పరిపూర్ణమైన మార్గము ఏర్పరచెను. అవును, ఆమెలోనే తాను అవతారమెత్తెను. ఎందుకనగా ఆమె వాక్యమును నిరాకరించెను. And that's exactly the same thing that the Protestant church becomes a harlot, is because she rejects the vindicated truth of the Word of God, and that gives the devil a place to come right in and incarnate himself. మరియు ఖచ్చితంగా ఆ విధముగానే ప్రొటెస్టాంట్ సంఘములో జరిగి ఒక వేశ్యగా మారింది. ఎందుకనగా రుజువు చేయబడిన దేవుని వాక్య సత్యమును ఆమె తృణీకరించినది. అది సాతాను లోపలకు వచ్చుటకు, తనకు తాను అవతారమెత్తుటకు అవకాశం పొందింది. And He'll make an image unto the beast when they consolidate together right yonder now. Oh, that's exactly what it says. Right? Amen. అక్కడ వారందరూ కలిసి కూడుకున్నప్పుడు మృగమునకు అతడు ఒక ప్రతిమను చేయును. ఆయన ఖచ్చితంగా ఏమి చెప్పాడు అలాగే జరుగుచున్నది. అవును, ఆమేన్. If I had an education, I could bring it out. I haven't got no education. I'm just expecting the Holy Spirit to reveal it to you. He will to those who... That's right. He'll do it. Yes. నాకు విద్య ఉన్నట్లయితే నేనది తెచ్చేవాడను. నాకు ఎలాంటి విద్య లేదు. మీకు దానిని బయలుపరచుటకు పరిశుద్ధాత్మనే ఎదురుచూచుచున్నాను. ఎవరికి ఆయన చేయును? అవును, ఆయన చేయును. అవును. Notice, look, what she did here. She rejected God's message for her to repent. She started off an antichrist, and that's what she was. She became a false prophet, an incarnate devil. And what she did with her false teaching. గమనించు, ఆమె ఇక్కడ ఏమి చేసిందో చూడు. ఆమె మారు మనస్సు నిమిత్తము ఆమె దేవుని వర్తమానమును నిరాకరించినది. ఒక అంత్యక్రీస్తుగా ఆమె ప్రారంభించినది. ఆమె అదే. ఆమె ఒక అబద్ధ ప్రవక్తగా వచ్చినది. ఒక అవతారమెత్తిన దయ్యం.
ఆమె అబద్ధ బోధతో ఆమె చేసినప్పుడు, And then in all of that, God gave her space to repent. Try to get her. See how long suffering? What a wonderful love. There's no love like that. Look at those even spit in his face and things. He forgave them. That's God. See? తరువాత అంతటిలో కూడా దేవుడు మారు మనసు పొందుటకు ఆమెకు అవకాశం ఇచ్చాడు. ఆమెను సంపాదించుటకు ప్రయత్నించాడు. చూశారా, ఎంతటి దీర్ఘశాంతమో, ఎంతటి ఆశ్చర్యకరమైన ప్రేమ! అలాంటి ప్రేమ లేదు. వారిని చూడు, ఆయన ముఖం మీద ఉమ్మివేసిన వారిని ఆయన వారిని క్షమించాడు. ఆయన దేవుడు. చూశారా? Don't reject God's message. Look, she was asked to repent. Go back to where she fell from. And where did she fall from? The Word. Now, where did Eve fall from? Where did the denomination fall from? There you are. వద్దు, దేవుని వర్తమానమును తృణీకరించుట. చూడు, ఆమె ఎక్కడైతే పడిపోయినదో అక్కడకు తిరిగి వెళ్లి మారు మనసు పొందవలనని అడిగెను. ఆమె ఎక్కడి నుండి పడిపోయినది? వాక్యము నుండి. నిజం. ఎక్కడి నుండి హవ్వ పడిపోయినది? వాక్యము. ఎక్కడి నుండి సంఘశాఖ పడిపోయినది? అక్కడే నీవున్నావు. చూశావా? No other way, just everything right back to the Word. Right back to the Word. And they get into a system that runs them back away from the Word. Runs them from the Word instead of to the Word. మరో మార్గము లేదు. ప్రతిసారి తిరిగి వాక్యమునొద్దకు, తిరిగి వాక్యమునొద్దకు. చూశారా? వాక్యమునకు దూరంగా పరిగెత్తిపోవు పద్ధతిలోకి వారు వస్తున్నారు. వాక్యం యొద్దకు కాకుండా వాక్యము నుండి పరిగెత్తుచున్నారు. Notice, look, she was given the space to repent. Go back. Repent means to go back, turn back. About face, repent. Go back. And she was given a space to go back to where that... గమనించు, చూడు, వెనుకకు వెళ్ళుటకు, మారు మనసు పొందుటకు ఆమెకు సమయము ఇవ్వబడిను. మారు మనసనగా అర్థం వెనుకకు వెళ్ళుట, వెనుకకు తిరుగుట, ముందుకు కొనసాగుట. మారు మనసు వెనుకకు వెళ్ళుట మరియు ఎచ్చటి నుండి వచ్చినదో అచ్చటకు తిరిగి వెళ్ళుటకు సమయము ఇవ్వబడిను. Now remember, she was the original Pentecostal church that the Holy Ghost was poured upon the day of Pentecost. Amen. How many Bible students knows that? Sure, she was. ఇప్పుడు జ్ఞప్తించుకోండి, పెంతికోస్తు దినాన పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపబడిన అసలైన పెంతికోస్తు సంఘము ఆమె. ఎంతమంది బైబిల్ విద్యార్థులకు అది తెలుసు? అవును, ఆమె అలాగూ. See where she went from? She fell from the Word and accepted dogmas. She instead of the Holy Ghost, she wanted a holy man. Dr. LLPHQU, and then made him a pope. Sure. ఆమె ఎక్కడి నుండి వెళ్ళినదో ఆమె వాక్యం నుండి పడిపోయినది మరియు మూఢ సిద్ధాంతాలను అంగీకరించినది. పరిశుద్ధాత్మకు బదులుగా ఆమె పరిశుద్ధ మనిషిని కోరుకున్నది. డాక్టర్ LLPHQU ఆపిదప అతనిని పోపుగా చేసినది. చూశారా? ఖచ్చితం. That's what she wanted. Somebody to do her praying, somebody she could pay her money out, and that's all she had to do. అయితే అదే ఆమె కోరుకున్నది. ఆమె కొరకు ఒకరు ప్రార్థించుట కోరుకున్నది. ఆమె దాని కొరకు ధనము చెల్లించుచున్నది. ఆమె చేయవలసింది అదే. చూశారా? Now it's the same thing today. As long as they got a pew to set in, play heavy on the collection plate, that's good enough. They're a member of that church. Don't tell them nothing else about it. They don't know. That's her daughters. ఇప్పుడు ఈ దినము అదే విషయం. కూర్చుండుటకై ఒక కుర్చీ దొరికినది చాలు. కానుకల పాత్రలో అధిక ధనమును వేస్తారు. వారు ఆ సంఘానికి సభ్యులు. దానిని గూర్చి వారికేమీ చెప్పవద్దు. వారు తెలుసుకున్న అవసరం లేదు. అది ఆమె కుమార్తెలు. Now, where did she fall from? From the original word of the apostolic apostles and prophets. That's where she fell from. That's where the Protestants fell from. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుండి ఆమె పడిపోయినది? అపోస్తులు ప్రవక్తల యొక్క అపోస్తులు అసలు వాక్యం నుండి. అక్కడి నుండి ఆమె పడిపోయినది. ప్రొటెస్టాంటు అక్కడి నుండి పడిపోయినది. Repent. Go back. Turn back. Or it's too late. It ain't already too late. One of these days that Lamb will leave his place and then it's all over.
So has her daughter's been asked now, before being judged with her, to return back. మారు మనసు పొందు, వెనుకకు వెళ్ళు, మరింత ఆలస్యము కాకముందే వెనుకకు వెళ్ళు మల్లు. ఈ ఒకానొక దినాలలో గొర్రెపిల్ల తన స్థానాన్ని విడిచిపెట్టును. ఆ తర్వాత అంతా అయిపోతుంది. ఆమెతో పాటు తీర్పు తీర్చబడక మునుపు తిరిగి రమ్మని ఇప్పుడు ఆమె కుమార్తెలు అడుగబడుచున్నారు. Now the last message they get is when this prophet that I've been speaking of, which I've been reading many books about it, and I know that real good, sensible, spiritual thinking man knows that that's coming. Know it's coming, see? ఇప్పుడు వారు పొందుచున్న ఈ ఆఖరి వర్తమానము నేను మాట్లాడుచున్న ఈ ప్రవక్తది. దాని గురించి అనేక పుస్తకాలు చదివిచున్నాను. ఒక నిజమైన మంచి తెలివైన ఆత్మీయ వివేచన గల వ్యక్తులు అది వచ్చుచున్నదని తెలుసుకుందురని నేను ఎరిగియున్నాను. అది వారికి తెలుసు. అది వస్తుందని వారికి తెలుసు. చూశారా? But the trouble of it is they keep saying we need it, it's going to be, and when it comes, they'll be so humble, they'll probably miss it just like they did the other time. People will write about it and everything, say, oh yes, it needs to be, and then let it be showed right before them, and they just go right on. So we've always done that. అయితే దాని యొక్క ఇబ్బంది ఏదంటే వారు చెప్తుంటారు, మాకది కావలసి ఉన్నది, అది జరగవలసి ఉన్నది, మరి అది వచ్చున్నప్పుడు వారెంతో సాధారణంగా ఉంటారు. మరొక కాలంలో పోగొట్టుకున్నట్లు బహుశా వారు దానిని పోగొట్టుకుంటారు. అవును, జనులు దాన్ని గురించి వ్రాస్తారు మరియు ప్రతిదీ చేస్తారు. అవును, అది అవసరం అని చెప్తారు. అటు తర్వాత సాక్షాత్తు వారి ఎదురుగానే కనిపించినప్పుడు వారు నేరుగా వెళ్ళిపోతారు. చూశారా? కాబట్టి వారు ఎల్లప్పుడూ అది చేస్తారు. Watch now. The original word, they have to repent to go back at it. So her daughters is being asked to be forced, they will be judged and thrown into the same bed and killed with her. ఇప్పుడు గమనించు, అసలైన వాక్యమును వారు ఆమె మారు మనసు పొందవలసి ఉన్నది, వెనుకకు వెళ్ళుట. కాబట్టి ఆమె కుమార్తెలు అడగబడుచున్నారు. బలవంతంగా వారు తీర్పు తీర్చబడతారు. అదే పడకలోకి త్రోయబడి ఆమెతో చంపబడతారు. They've been asked to turn back to the original word, go back to the apostolic doctrine, but they're so tied down with their creeds and things they won't do it. They only make fun of it. అసలైన వాక్యం వైపునకు మరల్చబడి అపోస్తుల సిద్ధాంత వైపునకు మరలమని అడుగుచున్నారు. అంతే, వారి సిద్ధాంతములు మొదలగు వాటి వలన వారెంతగానో కట్టబడి వారది చేయరు. వారు దానిని అపహాస్యం మాత్రం చేయుదురు. Then, what do? They finally form up in the image unto the beast. Another power. Notice. And act to the Lamb's bride like she did in Revelation 13:14. తర్వాత వారేమి చేస్తారు? వారు చివరికి మృగముఖులకు ప్రతిమను చేస్తారు. మరొక అధికారం గమనించు. మరియు ప్రకటన 13:14లో ఆమె చేసినట్లుగా గొర్రెపిల్ల యొక్క పెళ్లి కుమార్తెగా నటించును. That's what they do. Just persecute, just the same thing. The churches make just as fun of the true bride of Christ as Rome ever did. Just as that. Sir, acts to the real Lamb's bride, just as like she did in Revelation 13:14. అదే వారు చేస్తారు, హింసిస్తారు. అదే విషయం రోము చేసినట్లు ఈ సంఘములు క్రీస్తు పెళ్లి కుమార్తెను అపహాస్యము చేస్తారు. ఖచ్చితంగా అవునండి. ప్రకటన 13:14లో ఆమె చేసినట్లు నిజమైన గొర్రెపిల్ల పెళ్లి కుమార్తె ఎడల ఖచ్చితంగా చేస్తారు. Now notice, we see by God's word of promise, He will kill her children, the denominations, her daughters, with spiritual death. Now that's Revelation 2:22. Don't forget it. ఇప్పుడు గమనించు, మనం చూస్తున్నాము దేవుని వాక్య వాగ్దానం చేత ఆత్మ సంబంధమైన మరణముతో ఆయన ఆమె బిడ్డలను, సంఘ శాఖలను, ఆమె కుమార్తెలను చంపును. ఇప్పుడు
అది ప్రకటన 2:22. అది మరచిపోవద్దు. To kill is to put to death, and death is eternal separation from the presence of God. Think of that, friends. Think of that. Won't you trust in any man-made creeds? Anything is contrary to word, you keep away from it. చంపుటనగా మరణమునకు పెట్టుట, మరణమనగా దేవుని సన్నిధానం నుండి నిత్య ఎడబాటు. సహోదరులారా, అది ఆలోచించుడి, దాన్ని గురించి ఆలోచించు. ఎలాంటి మనుష్య కల్పిత భక్తిని నమ్మవద్దు. వాక్యానికి విరుద్ధమైన దేని నుండి అయినా దానికి నీవు దూరంగా ఉండు. Now watch. Watch in the Bible here. It said his name was hell. His name was death, and hell followed after him. ఇప్పుడు గమనించు, ఇక్కడున్న బైబిల్ గ్రంథములో గమనించు. అతని పేరు పాతాళము అని పిలువబడుచున్నది, మరియు నా భావము అతని పేరు మృత్యువు, మరియు పాతాళ లోకము వానిని వెంబడించెను. Now hell always follows death in the natural. పాతాళ లోకము ఎప్పుడూ మరణమును వెంబడిస్తుంది ప్రకృతి సంబంధముగా. When the natural man dies, hell follows him. That's the grave, Hades. See that in the natural, but in the spiritual, it's a lake of fire. See, all right, it's eternal separation where they're burned up. ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషుడు చనిపోతే పాతాళము అతనిని వెంబడిస్తుంది, అనగా అది సమాధి, హెడేస్. చూశారా, అది ప్రకృతి సంబంధముగా. అయితే ఆత్మ సంబంధముగా అది అగ్నిగుండము. చూశారా? సరే, నిత్య ఎడబాటులోనికి అక్కడ వారు కాల్చబడతారు. And Malachi 4 said, don't even leave in stubble or branch or nothing else. It's a way the world has of purifying itself again for the millennium. See? మరియు మలాకి 4 చెప్తుంది, చివరకు కొమ్మను గాని మొద్దును కాని లేక దేనిని వదలదు. ఆ విధముగానే ప్రపంచ వెయ్యేండ్ల పాలనకై తనకు తాను శుద్ధీకరించుకును. చూశారా? Have you noticed? The rider is a he, and he had in his hand. Man, false prophet, but his bride is called the church, she, Jezebel. Ahab, Jezebel. Watch this, as perfect as anything. మీరు గమనించారా? స్వారీ చేయవాడు అతడు, మరియు అతడు అతని చేతిలో పురుషుడు, అబద్ధ ప్రవక్త. అయితే అతని పెళ్లి కుమార్తె సంఘముగా పిలువబడుచున్నది. ఆమె యెజబెలు, ఆహాబు యెజబెలు. ఎందుకని? అది చాలా తేటగా ఉన్నది. చూశారా? చూశారా? Daughters is she also, but never received one man headship. Protestants to that. But still harlot in principle of their doctrine. Denomination. Systems. That's what it says. కుమార్తెలు కూడా ఆమె. అయితే ఒక మానవుని నాయకత్వము ఎన్నడూ స్వీకరించలేదు. ప్రొటెస్టెంటులు అయితే వారి యొక్క సిద్ధాంతములోనూ సంఘశాఖలోనూ పద్ధతిలోనూ ఇంకా వేశ్య, అది అదే అని చెప్తుంది. Notice what is this all coming to? Now we just got about 12-14 minutes here, I guess. Look what this is all coming to. What is it? It's going right back the way it did and started in heaven. It's coming to the end time battle. గమనించుడి, ఇదంతా ఎక్కడికి వచ్చుచున్నది? ఇప్పుడు మనకు సుమారు 12-14 నిమిషాలు మనకున్నవని అనుకుంటున్నాను. ఇదంతా ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నదో చూడు. అది ఇంటి, అది వచ్చిన దారిని నేరుగా వెనుకకు వెళ్తుంది. పరలోకంలో ప్రారంభమైంది, అది అంత్యకాల యుద్ధం వరకు వచ్చుచున్నది. The first thing in heaven was a battle. Lucifer was kicked out and come to the earth. Then he polluted Eden. Then he's been polluting ever since. పరలోకములో మొదటి విషయం యుద్ధం. లూసిఫర్ బయటికి త్రోయబడి భూమికి వచ్చాడు. తర్వాత అతడు ఏదేనును కలుషితము చేశాడు. ఆ తర్వాత అప్పటి నుండి కలుషితము చేస్తూనే ఉన్నాడు. And now from the battle in heaven, it's coming to the battle on earth. And it is to be finished on earth at the end time in a battle called Armageddon. Anyone knows that? మరియు ఇప్పుడు పరలోకంలోని యుద్ధం మొదట అదే యుద్ధము ఇప్పుడు భూమిపైకి వచ్చుచున్నది. మరియు
అది భూమి మీద అంత్యకాలంలో అర్మగెద్దోన్ అను పిలువబడు యుద్ధములో ముగియును. ఇప్పుడు అది ఎవరికైనా తెలియను. That'll start in heaven. Holy, so they kicked them out. Michael and his angels overthrew them, run out. When they did, dropped right down to Eden, and here started the battle down here. పరలోకంలో యుద్ధము ప్రారంభమైనది, పరిశుద్ధమైనదిగా. కనుక వారు బయటికి నెట్టివేశారు. మిఖాయేలు ఆయన దూతలు వానిని క్రిందకు నెట్టివేశారు. పరిగెత్తిపోయాడు. మరియు వారది చేసినప్పుడు ఏదేనులో పడ్డాడు. అక్కడ యుద్ధాన్ని ప్రారంభించాడు. God had his children all fortified up by his word, and Eve stuck her neck out, said, I believe you're right, and there it went. And it's been ever since. Then God come down, and now he come down to redeem those who would come down. దేవుడు వాక్యమును కంచెను తన బిడ్డల చుట్టూ ఉంచాడు. మరియు హవ్వ తన మెడను చాచి, బహుశా నీవు నిజమేనని నేను నమ్ముతున్నాను అని చెప్పినది. మరియు ఆ విధంగా కొనసాగినది. అది అలాగే జరుగుతున్నది. తరువాత దేవుడు దిగివచ్చి ఎవరు దిగివస్తారో వారి కొరకు ఆయన దిగివచ్చెను. As I said, God's like a big contractor. He lays out all his material on the earth, and then he builds his buildings. Now remember, before there was a grain of seed on the earth, before there was a sun that ever struck the earth, your body was laying on the earth, because you are the dust of the earth. Amen. You are. God's the contractor. నేను చెప్పినట్లుగా దేవుడు ఒక పెద్ద కాంట్రాక్టర్ లాంటివాడు. ఆయన తన సామాగ్రినంతా కూర్చుకొని ఆ తర్వాత ఆయన కట్టడాలను కట్టును. ఇప్పుడు జ్ఞప్తించుకోండి, భూమి మీద ఒక విత్తనపు గింజ లేక మునుపు, సూర్యుడు భూమిని తాకక మునుపు నీ దేహము భూమి మీద పెట్టబడి ఉన్నది. ఎందుకనగా నీవు భూమి యొక్క ధూళివై ఉన్నావు. చూశారా, నీవున్నావు. దేవుడు కాంట్రాక్టరు. Now, the way he was going to do it was reach down and get like he did Adam. A little bunch of calcium, potash, and cosmic light, and say, there's my other son. And then he'd bring up some more. There's another one. ఇప్పుడు ఆయన ఆదామును ఏ విధముగా సృజించునో ఆ విధముగానే చేయుటకు ఆయన క్రిందికి వచ్చెను. ఆదామును చేసిన విధముగా ఆయన కొద్దిగా కాల్షియం, పొటాషు మరియు సూర్యకాంతి తీసుకుని షూ అని చెప్పి, ఇదిగో నా యొక్క కుమారుడు అని చెప్పును. చూశారా, ఆ తర్వాత ఇంకొంతమందిని తెచ్చి ఉండును. మరియు అక్కడ ఇంకొందరు. But what did Eve do? She corrupted that way and she brought it. So a sexual act. Then death struck it. అయితే హవ్వ ఏమి చేసినది? ఆమె మార్గాన్ని చెరిపివేసినది మరియు ఆమె దానిని లైంగిక చర్య ద్వారా తెచ్చినది. అప్పుడు మరణము దానిని తాకినది. Now, what's God doing? He's got so many of those seeds down through there that's predestinated, so much predestinated. And then at the end time, he won't say, Eve, come bear another child. He'll call and I'll answer. That's the idea. When that last one's brought in, that settles it. దేవుడు ఏమి చేయుచున్నాడు? ముందుగా నిర్ణయించబడిన విత్తనములు అనేకములు ఆయన కలిగినాడు. అనేకములు ముందుగా నిర్ణయించబడినవి. ఆ తర్వాత అంత్యకాలంలో హవ్వ వచ్చి ఇంకొక బిడ్డను కను అని ఆయన చెప్పడు. ఆయన పిలువుగా నేను జవాబిస్తాను. అంతే. అది అదే ఉద్దేశం. ఆ ఆఖరిది లోనుకు వచ్చినప్పుడు అది సమాప్తమగును.